ओडिशार प्रत्येक छात्र छात्री मानक मोर एही यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। आज आम कौन देखा ना विचलक व्यवहार कारण। यार पूर्व भिडियो कौन था ना विचलक व्यवहार अर्थ तार संख्या और तार कौन गुणावली गुड़िक था। जो मैंने सब से भिडियो देखना तो भिडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती देखने तापर जाकि विचलक व्यवहार कारण टी देखने ये गोटे लंग क्वेश्चन है। तुम मन पुणी थे कह जो मैंने सब टेलीग्राम चैनल जॉइन है ना दयाकोरी जॉइन हो जाओ ता सहित भिडियो निश्चित भाव शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा बुझीपारे माने तार कारण कौन कौन सब पॉइंट रही बुझा द्वारा तुम परीक्षा ठीक भाव में लिखिपार है। तो जदि भिडियो भल लगुच जदि भल लगे तेज लास्ट येस कर गोटे कमेंट करदे जल्दी भल लगुना तेज नो कर कमेंट करदे भिडियो तुमको उपयोगी होती ना जानापी येस नो निश्चय भाव में कमेंट कर कमेंट बॉक्स में जणाइबे। कौन देखिए ना विचलक व्यवहार कारण विचलक व्यवहार कारण को कहवा पूर्व तुम पुणी थर कर विचलक व्यवहार कौन है। विचलक व्यवहार हूँ कौन ना से व्यवहार को बुझाई थाए विचलक व्यवहार ताको बुझाई थाए जो थे कौन ना सामाजिक जहाँ सामाजिक प्रतिमान को लंघन करए है। सामाजिक प्रतिमान प्रतिमान कौन जो नीति नियम गुटे सब जो रही समाज में ताको जिते व्यक्ति उल्लंघन करता लंघन करए से कहवा कौन ना विचलक व्यवहार है। कौन ना ठीक से तुमको कहूँ कौन ना जो व्यक्तिर व्यवहार कौन जो व्यक्तिर व्यवहार सामाजिक प्रतिमान ठारू अल्पे बहुते अलग होता है अर्थात पृथक होता है ताको आम कह कौन ना विचलक व्यवहार से व्यक्तिर बोली आम कहवा है। कौन देखा ना विचलक व्यवहार कारण गुड़ कौथि विचलक व्यवहार होता है कौन ना प्रथम रहा कौन ना त्रुटिपूर्ण सामाजिकरण सामाजिकरण परिवार तार सामाजिकरण होता है। प्रथम मुख्यतः प्रथम कौन परिवार कौन व्यक्तिर शिशुटीर सामाजिकरण मुख्यतः होता है प्रथम स्तर में कौन ना परिवारटे जेपरी भाव में परिवारटी जमी होइथिबो सेथिर पिला गुड़िक कौन से शिक्षा पाइबे जदि भल परिवारटी होइथिबो तेबे पिला माने उत्तम शिक्षा ग्रहण करें जदि खराब परिवार होइथिबे तेबे पिलाटी कौन मंद गुण से कौन सब मंद गुण गुड़ी कौन ना शिखी थाए है। उत्तम परिवारटी शिशुटी कौन ना उत्तम गुण को शिक्षा लाभ करते बेले गोटे मंद परिवार शिशुटी कौन ना मंद गुण को शिक्षा लाभ जहाँकि कौन विचलक व्यवहार है। त्रुटिपूर्ण सामाजिकरण विचलक व्यवहार मुख्यतः त्रुटिपूर्ण सामाजिकरण जो सृष्टि होता है सामाजिकरण ठीक उपयुक्त शिक्षा दबानी खराब शिक्षा दवा खराब उदाहरण उपस्थापन करे तो सी तो खराब शिक्षा को से खराब उदाहरण समस्त कौन प्रयोग कर कौन विचलक व्यवहार आम कह। उपयुक्त सामाजिकरण अभाव जो व्यक्ति सामाजिक प्रतिमान और आदर्श को कौन जापारि न थाए यह मुख्यतः भग्न और अनैतिक परिवार में देखा जाए है कारण यही परिवार गुड़ी कौन पिला सम्मुख में भूल उदाहरण गुड़ी कौन उपस्थापन करें बुझीगल। नेक्स्ट है कौन सहज और सहज यौक्तिकरण है। वर्तमान समय कौन ना वर्तमान समय विभिन्न प्रकार समय विभिन्न प्रकार घटना घटी थाए विभिन्न प्रकार समस्या होता है से कौन ना जिते गोटे व्यक्ति वर्तमान समय कौन ना व्यक्ति कौन ना निजर दोषटी को घोड़ापे से कौन जुक्ति तरल करए वर्तमान समय है से डाइट अच्छी कौन ना सहज यौक्तिकरण द्वारा कौन ना विचलक व्यवहार बोली कौन से व्यक्ति आम जापर था। आधुनिक समाज में विभिन्न प्रकार घटना और परिस्थिति देखा मिलता है तेणु प्रत्येक व्यक्ति निजर भूल व्यवहार को ठीक भाव में प्रमाणित करने को जुक्ति करता तार व्यवहार भूल होता कि ठीक बोली से जुक्ति करता गंडगोल करता से लोक जानते ये लोकटा नहीं भूल लोकटा नहीं कौन खराब व्यवहार छाड़दे कथाटा है से कौन जानी दिखते तार व्यवहारटा विचलक व्यवहार बोली कौन जना पड़ जाए एपरी परिस्थिति व्यक्ति पक्षर निजर विचलक व्यवहार को सठिक सब्यस्त करने सहज होता है। तो नेक्स्ट रहा कौन ना सामाजिक प्रभावर अभाव सामाजिक प्रभावर कौन अभाव सामाजिक नियंत्रण हेउछि एक पद्धति जहाँद्वारा समाजर सदस्य मानकर व्यवहार को उपयुक्त भाव परिचालना करिथाए कौन ना सामाजिक नियंत्रण हेउछि एक पद्धति कौन ना सामाजिक नियंत्रण हेउछि एक पद्धति जहाँद्वारा समाज सदस्य मान व्यवहार कौन उपयुक्त भाव परिचालन करते सामाजिक नियंत्रण कौन ना सब जो नीति नियम आईन कानून सब अच्छी कौन ना व्यक्ति को समाज में व्यक्तिर व्यवहार से कौन नियंत्रण करता परिचालित करता है जितेबाला सामाजिक नियंत्रण ढिला हो जाता है जितेबाला कोहल हो जाता है से कौन ना विचलक व्यवहार वृद्धि पाई थाए है। मनकर जो हेलमेट समस्ते पिंधा बाध्य हेलमेट जी न पिंधु चालाण कटा हो जितेबाला कड़ाकड़ी भाव में से पालन कर समस्ते हेलमेट पिंधि जाऊँगी काले फाइन कटिज बोले समस्त कौन हेलमेट पिंधि जाऊँगी कि जिते बेले से कड़ाकड़ा जिते कोहल हो जाए
ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ବିଚଳ ବ୍ୟବହାର ସେଇଟା ଦେଖାଗଲା ନା ନାହିଁ ସେଇପରି ଭାବରେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ କୋହଳ କରାଯାଇଥାଏ ଢିଲା ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ବିଚଳ ବ୍ୟବହାର ସେଇଟା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବିଚଳ ବ୍ୟବହାର ସୃଷ୍ଟି ମାନିନଥାନ୍ତି କୌଣସି ନୀତି ନିୟମକୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ଅନୁଶାନ୍ତି। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ଅନୁଶାନ୍ତି ହେଲା। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କେତେକାଂଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ହେଲା। ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିମାନ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରତିମାନେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ନା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ନର୍ମ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ହେଲା। ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାକୁ ଯଦି ଜାଣିବାନି ହେଲା ତାର ନୀତି ନିୟମଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବାନି ପଢ଼ିବାନି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଲା ତ ସେଇଟା ଆମେ ପାଳନ କରିବା କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଲା ପରେ ସିନା ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ସେଇପରି ଭାବରେ କ'ଣ ନା କେତେକାଂଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ନଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେନି କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବେନି ନା। ଯଦି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ସେଟାରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିନଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ବୁଝିବା ଯଦି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କି ଅନୁସରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କି ହେଉଛି ନହେଲେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ତ ଏବେ ଜାଣିଛ ଜଣେ ମାନେ ଅପରାଧ କରିବ ଅପରାଧ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଜେଲ୍ ଯିବ ଅପରାଧ କଲେ ଜେଲ୍ ଯିବ ନା ନାହିଁ ତ ସେ ଜାଣିଛି ତ ସେ ସେଇଟା କରିବ କି ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଚଳକ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଚଳକ ବ୍ୟବହାରର ସମୂହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେମାନେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସେଇଟା କରିବାକୁ ମାନେ ଭାବୁଛି ହେଲେ ସେଇଟା କଦାପି ଭାବି ପାରୁନି ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁକା ସେ କ'ଣ ନା ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ କ'ଣ ନା ତାକୁ ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବନି ତେବେ ସେଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ ନା ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବ ଅନୁସରଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକା ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ବିଚଳକ ସମୂହ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ମନୋଭାବ। ବିଚଳକ ସମୂହ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ମନୋଭାବ ହେଲା। ଟାଲକଟ ପାର୍ସନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବିଚଳକ ସମୂହ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବନା ହେଉଛି ବିଚଳକ ବ୍ୟବହାରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚଳକ ସମୂହର ସଦସ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚଳକ ସମୂହ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚୋରି ଡକାୟତ ଏମାନଙ୍କର ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କ'ଣ ସେଥିରେ 5-10 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଥିବେ ବୁଝୁଛ ନା। ଯେଉଁ ସାଇବର ଠକାମି ସବୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସବୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଜଣେ ଲୋକ ସେଇଟା କରିଦେଉଛି ନାହିଁ ସେଇଟା 5-10 ଜଣ 20 ଜଣ 30 ଜଣ ଲୋକ ସେଥିରେ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୁରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଠକେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବୁଝୁଛ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଲେ ସେଇଟାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିଚଳକ ସମୂହର ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ବିଚଳକ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଚଳକ ସମୂହର ସେମାନେ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ନା ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚଳକ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଗ ନେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଥାଏ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ଖାଲି ମିଶିଗଲେ ହେବ କି ସେଇ ଯେଉଁ ବିଚଳକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ଭାଗ ନେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ସମୂହ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବାକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। କ'ଣ ତାର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ ସେଇ ସମୂହର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରିବା କ'ଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ସମୂହ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବିଚଳକ ସମୂହ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଯଦି ବିଚଳକ ସମୂହ ବିରୋଧରେ ସେ କ'ଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ମନେକର ବିଚଳକ ସମୂହରେ ମନେକର ଜଣେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସାଇବର ଠକାମି ଯାହା ବି ହେଲେ ଚୋରି ଡକାୟତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲା ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କହିବ ନାଇଁ ଏଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନା ଆମେ ଏଇଟା କରିବାନି କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନା ନାହିଁ କାଢ଼ିଦେବେ ନା ତୁ କ'ଣ ଆମ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ତୁ ସେଇଟା କରିବା ବାଧ୍ୟ ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ସହ ମିଶିଛୁ ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିବା ବାଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଯଦି ମନେକର ସେମାନେ ମନେ ଚୋରି ଡକାୟତ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମନେକର ଯାଇକି କହିଦେଲା ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟା ଏଠି ମିଶିକି ଡକାୟତ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏଇ ସମୂହର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି କହିଦେଇଛି ସେଇଟା କଥାଟା ଧରା ପକାଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆମର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା।
ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷମ ଜାତୀୟ ଅଟେ। ସମାଜ ବିଷମ ଜାତୀୟ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତ ଲୋକ ସମୂହର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୂହର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏଠି କ'ଣ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମାଜ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଷମ ଜାତୀୟ ଅଟେ ହେଲା। ବିଷମ ଜାତୀୟ ହେଉଛି ଆମ ସମାଜ। ଏଠାରେ ବହୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଥାଏ। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମାନ ମୂଲ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ରହିଥାଏ କି ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ ହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆମର ଔପଚାରିକ ଲୋକ ନିୟମ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ନିୟମ ରହିଛି କ'ଣ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରତା ରହିବା ଉପରେ ସେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ନା ଯୌନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଗୁଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଉଛି କ'ଣ ଯୌନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ କ'ଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏଇଟା ହେଲେ ବିଚଳ ବ୍ୟବହାର ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘର୍ଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ହେଲେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ନିୟମ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଗଲା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ କଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ କହୁଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ତ କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘର୍ଷ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା କ'ଣ ନା ବିଚଳ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରକ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଚଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରତିମାନର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଯୋଗୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ଆଇନର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ନା ବିଚଳ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାର କାରଣ ଏଇଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିକି ଯାଇକି ଯାହା ହେଲେ ଲେଖିବେ ହେଲା। ତ ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।